Hello students, how are you all? This is D.K.Gaikwad and I welcome you all to my YouTube channel. We completed the first section of the topic magnetic field due to current or magnetic effect of current. In this first section, we learn about Biot-Savart law and its applications, and then we discussed about the Ampere's circuit law and its applications. Now we are going to start the next section of this topic, which is based on the concept magnetic force. And in today's lecture, we will discuss about force on a moving charge in a magnetic field. Okay, so let's start the lecture. We know about the electrostatic force. If we consider a charged particle having charge Q, positive असेल किंवा negative असेल, and if we place this charge in a uniform electric field, आपण या charge ला एका electric field मध्ये place केला, then that electric field which has magnitude E, that electric field applies a force on this charge F equal to charge into electric field. हा formula आहे. This is the electrostatic force applied on charge by the electric field when this charge is placed in that field. आणि मग या फोर्सची डायरेक्शन आहे आपल्याला माहित आहे. हा फोर्स जो आहे तो त्याच डायरेक्शन असतो ज्या डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. if this charge is positive and if this charge is negative, then the direction of the force is opposite to the direction of applied electric field. Means if a charged particle is placed in electric field, then it applies an electrostatic force on that charge. मग इथं चार्ज तो मोशन मध्ये असेल किंवा स्टेशनरी असेल, दोन्ही कंडिशनला ही इलेक्ट्रिक फील्ड त्या चार्ज वरती फोर्स अप्लाय करते आणि त्याला एक पर्टिक्युलर फोर्सला काय आहे, डायरेक्शन आहे. पण काय होईल जर आपण इलेक्ट्रिक फील्डला रिप्लेस केलं मॅग्नेटिक फील्ड ना, अँड नाव आवर चार्ज इज मूव्हिंग. म्हणजे एखादा मोशन मध्ये असलेला चार्ज जर मॅग्नेटिक फील्ड मधून पास झाला तर त्यावेळी काय कन्सेप्ट असेल, फोर्स अप्लाय होईल का, याच्याशी रिलेटेड आपण कन्सेप्ट आजच्या या लेक्चर मध्ये डिस्कस करणार आहोत. सो आय कन्सिडर हियर ए युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड. असे काय क्रॉस ड्रॉ केले तिथं, काय मिनिंग आहे याचा, क्रॉस रिप्रेझेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. अँड क्रॉसचं मिनिंग काय असतं, इट शोज द मॅग्नेटिक फील्ड इज इन इनवर्ड डायरेक्शन. Here there is a uniform magnetic field and this magnetic field is in inward direction or perpendicular to the plane of this board. So I consider here a uniform magnetic field. Now there is a charge. Now consider a charged particle having a positive charge Q. Q एवढा एक positive charge आहे and that particle moves in this direction with some velocity v. म्हणजे आता हा चार्ज आहे त्याच्यावरती चार्जची मॅग्निट्यूड किती आहे Q and it is in motion and this charge moves in this direction with velocity v bar म्हणा. velocity म्हटलं की डायरेक्शन आहे त्याला. and now this particle enters in this uniform magnetic field. त्या युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये हा पार्टिकल काय होतोय, आता एंटर होतोय. आणि मग एक्सपेरिमेंटली आपल्याला असं बघायला मिळालं when this particle passes through this magnetic field its direction changes. या पार्टिकलची डायरेक्शन जी आहे ती डायरेक्शन काय झाली, अशी चेंज झाली आणि ती डायरेक्शन या फॉर्म मध्ये आली, सर्क्युलर फॉर्म मध्ये आली. आता जी सर्क्युलरच का आहे आपण नंतर सांगणारच आहोत. बट व्हाय द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल चेंजेस. ह्या पार्टिकलची व्हेलॉसिटी जी होती तेवढीच व्हेलॉसिटी अजूनही आहे. मीन्स देर इज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. पार्टिकलचं स्पीड तेवढंच राहिलेलं आहे, बट इट्स डायरेक्शन चेंजेस when it passes through a magnetic field and its direction changes because of the magnetic force, because this magnetic field applies some force on this charged particle when it passes through this magnetic field. म्हणजे या मॅग्नेटिक फील्ड मधून एखादा चार्ज पार्टिकल जर पास झाला तर ती मॅग्नेटिक फील्ड त्या चार्ज पार्टिकल वरती काय अप्लाय करते, फोर्स अप्लाय करते. मग तो फोर्स कशावरती डिपेंड असेल. सपोज आपण कन्सिडर केलं की या चार्ज पार्टिकल वरती हा मॅग्नेटिक फील्ड न अप्लाय केलेला जो फोर्स आहे तो F आहे. नाउ दिस मॅग्नेटिक फील्ड अप्लायज ए फोर्स F ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल. आपण अगोदर बघूया की तो फोर्स किती असेल किंवा कशावरती डिपेंड असेल. दिस फोर्स ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल अप्लाइड बाय मॅग्नेटिक फील्ड is directly proportional to the magnitude of charge on that particle.
याच्यावरती असलेल्या चार्जच्या मॅग्निट्यूड वरती हा फोर्स कसा डिपेंड आहे, डायरेक्टली. मीन्स इफ द मॅग्निट्यूड ऑफ दिस चार्ज इज लार्जर, फोर्स इज ऑल्सो लार्जर. म्हणजे 1 कुलॉम चार्ज आहे, 10 कुलॉम चार्ज आहे, तर ही मॅग्नेटिक फील्ड 10 कुलॉम चार्ज वरती लार्जर फोर्स अप्लाय करते. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॅग्निट्यूड ऑफ दॅट चार्ज. Also, this force is directly proportional to the velocity of that charge. किती व्हेलॉसिटीने तो एंटर होतोय, स्लो एंटर होतोय की फास्ट मध्ये एंटर होतोय, याच्यावरतीही त्या पार्टिकल वरती किती फोर्स अप्लाय होणार आहे हे डिपेंड आहे. अँड अगेन दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द अँगल थीटा, वेअर थीटा इज द अँगल बिटवीन velocity, direction of velocity and the direction of magnetic field. म्हणजे b बार आणि v बार या दोघांमधला जो अँगल आहे, कसा कॅल्क्युलेट करणार अँगल सांगा इथं. व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड हियर द मॅग्नेटिक फील्ड इज इन इनवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड अँड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी. म्हणजे पार्टिकलची जी इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे त्याची डायरेक्शन आणि मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन या दोघांमधला अँगल, इथं जर विचार केला तुम्ही तर तो 90 डिग्री आहे दिसतोय तुम्हाला. प्रत्येक वेळी 90 असेल असं नाही, पण या डायग्राम मध्ये किती दिसतोय तो, मॅग्नेटिक फील्ड इकडं, व्हेलॉसिटी इथं आहे. सो द अँगल बिटवीन मॅग्नेटिक फील्ड अँड डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड अँड द व्हेलॉसिटी is 90 degree, and that angle we considered here a theta, and that force applied on this particle is directly proportional to the sine of the angle that theta. ओके, म्हणजे या 3 पॅरामीटर वरती हा फोर्स जो आहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. कोण अप्लाय करतोय हा फोर्स, दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय दिस मॅग्नेटिक फील्ड. देन दिस फोर्स इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द मॅग्नेटिक फील्ड. कशी असेल प्रोपोर्शनॅलिटी, एक वीक मॅग्नेटिक फील्ड आहे इथं आणि त्यात मी पार्टिकलला एंटर केलं, फोर्स अप्लाय केलेला वीक असेल की स्ट्रॉंग असेल, वीकच असणार आहे. अँड इफ दिस मॅग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉंग फील्ड, then the force applied on this particle is also strong. That means this force is directly proportional to the external magnetic field किंवा applied magnetic field. म्हणजे या पार्टिकल वरती जेव्हा तो मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये एंटर होतोय याच्यावरती जो फोर्स अप्लाय होतोय, that force is depends on these 4 parameters आणि सगळ्यांना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. मग कॉमन मध्ये आपण लिहू शकतोय असा, force is directly proportional to the charge, velocity, magnetic field and sine of the angle theta. म्हणजे हा फोर्स या डिफरंट पॅरामीटर्स वरती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. यावरून सांगितलं आपण, टेक द प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट हियर. सपोज f इक्वल टू k q phi b sin theta and here k is the constant of proportionality. आपण या कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटीला युनिटी कन्सिडर करणार आहे आणि युनिटी कन्सिडर केलं म्हणजे के ची व्हॅल्यू 1 जर कन्सिडर केली तर फोर्सची व्हॅल्यू आपल्याला मिळते किंवा फॉर्म्युला मिळतो q phi b sin theta and this is the magnetic force applied on this particle q. या चार्ज पार्टिकल वरती अप्लाय झालेला हा काय आहे, मॅग्नेटिक फोर्स आहे. when this charged particle moves in a magnetic field, जेव्हा तो मॅग्नेटिक फील्ड मधून जाताना मोशन मध्ये असेल त्यावेळचा हा काय आहे, इथला फोर्स आहे. आता इथल्या काही कंडिशन्स, म्हणजे हा फोर्स 0 असेल का किंवा मॅक्झिमम कधी असेल, कशावरती डिपेंड आहे थोडा, याच्याशी रिलेटेड आपण डिस्कशन घेणार आहोत. नाउ लेट्स सी हियर, if this angle is 90 degree, angle between direction of magnetic field and initial velocity आणि magnetic field ची डायरेक्शन यांच्यातला अँगल जर 90 असेल तर 90 डिग्री अँगल असेल तर थीटा माहिती आहे आपल्याला 90 मिळणार, sin 90 1 येईल अँड फोर्स F इक्वल टू q phi b आणि आपल्याला माहिती आहे sin थीटाची मॅक्झिमम व्हॅल्यू 1 असते, ती 90 ला मिळणार. सो दिस फोर्स विल बी बिकम्स मॅक्झिमम. म्हणजे हे लक्षात ठेवा, when the force is maximum, force on that particle will be maximum if it enters in a magnetic field perpendicularly. परपेंडिक्युलर डायरेक्शन न, कुणासोबत परपेंडिक्युलर,
परपेंडिक्युलर विथ द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. मॅग्नेटिक फील्डच्या डायरेक्शन सोबत परपेंडिक्युलर डायरेक्शन जर तो फील्ड मध्ये एंटर झाला तर त्या पार्टिकल वरती अप्लाय केलेला फोर्स जो आहे तो कसा असतो, मॅक्झिमम. अँड दॅट मॅक्झिमम फोर्स इज क्यू फी बी, चार्ज व्हेलॉसिटी इनटू मॅग्नेटिक फील्ड. नाउ व्हेन दिस फोर्स विल बी मिनिमम. मिनिमम कधी असेल मग, साइन थिटा वरून सांगू शकतोय आपण. साइन थिटाची व्हॅल्यू 0 असेल का, असू शकते. कधी, when this angle theta is 0. आता अँगल थीटा 0 कधी असेल, इथं डायग्राम मध्ये बघून सांगा मला. हा अँगल कशातला असतो, दिस इज द अँगल बिटवीन फी बार अँड बी बार. अँड नाउ इफ वी थ्रो दिस पार्टिकल इन दिस डायरेक्शन. आता पार्टिकलला आपण असं इकडून इथं या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये काय केलंय, पास केलंय. नाउ हियर particle is moving in this direction. This is the direction of velocity of this particle, and magnetic field is also in inward direction. Means here this particle velocity and the direction of magnetic field is same. Velocity and magnetic field ची direction कशी आहे तर सेम आहे. Then the angle between this magnetic field and velocity is 0. Angle किती झाला लक्षात येतंय, 0. And if this angle is 0 then sin 0 is 0 and force will be 0. Force ची व्हॅल्यू काय मिळते, 0. When if theta equal to 0 or 180 degree. 180 डिग्रीला कसा 0 येईल तो, sin 180 0 असतं हे तरी माहिती आहे आपल्याला. फक्त इथं याची व्हॅल्यू 180 डिग्री कधी म्हणणार आपण. नाउ कन्सिडर अवर मॅग्नेटिक फील्ड इज इन इनवर्ड डायरेक्शन. मॅग्नेटिक फील्ड कोणत्या डायरेक्शन आहे, इनवर्ड. अँड नाउ सपोज पार्टिकल इज कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन. पार्टिकल आउटवर्ड डायरेक्शन न मोशन मध्ये आहे. नाउ दी व्हेलॉसिटी इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, मॅग्नेटिक फील्ड इज इन इनवर्ड डायरेक्शन. सो these two b bar and v bar are anti parallel. 0 डिग्री असेल तर मॅग्नेटिक फील्ड आणि पार्टिकल व्हेलॉसिटी, इनिशियल व्हेलॉसिटी डायरेक्शन पॅरलल होती. नाउ they both two are anti parallel. And now there is a angle of 180 degree. म्हणजे अँगल 180 डिग्री असेल किंवा 0 असेल, the force applied on that this particle will be 0. म्हणजे हा फोर्स 0 असू शकतो. म्हणजे ही मॅग्नेटिक फील्ड या पार्टिकल वरती कुठलाही फोर्स अप्लाय करत नाही. when this particle is moving parallel to the magnetic field. मॅग्नेटिक फील्डला कसा मूव्ह होत असेल तो, पॅरलल ऑर अँटी पॅरलल टू दी मॅग्नेटिक फील्ड. म्हणजे इकडे मॅग्नेटिक फील्ड आहे तर पार्टिकल इकडे जातोय, एक्झॅक्टली अपोजिट डायरेक्शनना. या दोन कंडिशनला ह्या पार्टिकलवरती कोणताही फोर्स ही मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करत नाही आणि त्यामुळे त्याची डायरेक्शनही चेंज होत नाही. तो अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट पास होतो. म्हणजे तुम्ही पार्टिकलला जर इथं असं सेंड केलं तर तो आहे असा स्ट्रेट पाठीमागे निघून जाणार आहे, कुठल्याही डायरेक्शन मध्ये चेंज न होता. कारण त्याच्यावरती असलेला फोर्सच नाहीये, त्यामुळे डायरेक्शन चेंज होत नाही. आणखी एका कंडिशनला हा फोर्स 0 आहे. नाउ इफ वी प्लेस दिस चार्ज पार्टिकल हियर अँड दिस पार्टिकल इज नाउ स्टेशनरी. हा पार्टिकल कसा आहे आता, स्टेशनरी आहे. अँड फॉर स्टेशनरी चार्ज व्हेलॉसिटी इज 0. For stationary charge velocity is 0 and that's why if the velocity is 0 then force is also 0. म्हणजे if v equal to 0 then f is equal to 0. Then when this magnetic field applies the force on the particle, if that charged particle is in motion or moving in a magnetic field. म्हणजे पार्टिकल जर मोशन मध्ये असेल, मॅग्नेटिक फील्ड मधून पास होताना, तरच ती मॅग्नेटिक फील्ड त्या चार्ज पार्टिकल वरती काय अप्लाय करते, फोर्स. अदरवाइज द फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इज 0. इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये तसं नाहीये. जर याच पार्टिकलला तुम्ही इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये फक्त प्लेस केलं, तो स्टेशनरी चार्ज आहे, तरी ती इलेक्ट्रिक फील्ड त्याच्यावरती फोर्स अप्लाय करते आणि त्याला अट्रॅक्ट करते. पण मॅग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल वरती फोर्स अप्लाय करत नाही इफ दॅट पार्टिकल इज स्टेशनरी. म्हणजे त्याची व्हेलॉसिटी 0 असेल तर त्या पार्टिकल वरती असलेला हा फोर्स जो आहे तो फोर्सही किती आहे, 0 आहे. म्हणजे फोर्स कधी 0 किंवा कधी मॅक्झिमम आहे याच्या कंडिशन तरी ऍटलीस्ट कळाल्या असतील. मग मी इथं आता मगाशी सांगितल्यासारखं इथं मी सर्कल का ड्रॉ केलंय, म्हणजे याचा पाथ कसा असेल मग, आणि मग चेंज झाल्यानंतर पार्टिकलचं काय होईल, पाथ चेंज झाल्यानंतर तो कसा मोशन मध्ये असेल, त्याचा नवीन पाथ काय असेल, याच्याशी थोड्या कन्सेप्ट आहेत. पण त्या घेण्याच्या आधी आपल्याला एक रूल आता इथं बघायचा आहे. कोणता रूल, तर सिंपल रूल आहे, मी इथं दाखवतो. ह्या कंडिशन लक्षात ठेवा, इम्पॉर्टंट कंडिशन्स आहेत. ओके. आणि हा फोर्सचा फॉर्म्युला
Now we will see how to find the direction of the applied force on this charged particle. Applied force ची डायरेक्शन कशी फाइंड आउट करायची, तर त्यासाठी दोन रूल आहेत. त्यातला पहिला रूल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. तुम्ही स्कूल मध्ये शिकला असाल हा रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. नाउ इन दिस we use 3 fingers of our left hand. आपल्या डाव्या हाताच्या 3 fingers, thumb, forefinger, middle finger, या 3 fingers यूज करायचे. thumb आणि पहिल्या दोन फर्स्ट 2 fingers म्हणजे forefinger आणि कोणती middle finger, and stretch all these 3 fingers such that these 3 fingers are mutually perpendicular to each other. हा 3 फिंगर्स कशा असल्या पाहिजेत एकमेकांना परपेंडिक्युलर. म्हणजे इथं आपल्याला डायरेक्शन जी आहे घेताना ह्या 3 फिंगर स्ट्रेच करा अशा की त्या एकमेकांना कशा असतील परपेंडिक्युलर, लाईक एक्स वाय झेड ॲक्सिस. 3 ॲक्सिस सारखं ह्या 3 फिंगर्स काय करा परपेंडिक्युलर करा. नाउ प्लेस युअर फिंगर. सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. हा एरो काय रिप्रेझेंट करतोय, दिस एरो रिप्रेझेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. देन यूज your forefinger in the direction of magnetic field. Magnetic field च्या डायरेक्शन न कोणती फिंगर यूज केली मी, forefinger. And suppose this is the direction of velocity of particle. पार्टिकलच्या velocity ही काय डायरेक्शन आहे. याला आपण नंतर करंटची डायरेक्शन असंही घेणार आहे, फक्त आत्तापुरतं लक्षात ठेवा. पार्टिकलची velocity म्हणजे चार्ज मोशन मध्ये आला, and if a charge is in motion then we call it as a current. ते नंतर घेणार आहे आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये. लक्षात ठेवा हा ॲक्सिस, दिस ॲक्सिस रिप्रेझेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ करंट. नाउ प्लेस युअर फोरफिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. स्ट्रेच युअर मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और वेलोसिटी. म्हणजे बघा आपण फोरफिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड अँड मिडल फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और करंट. देन दिस थंब represents the direction of force on that particle. त्यावेळी आपल्याला हा थंब काय दाखवत असतो, त्या पार्टिकल वरती असलेल्या फोर्सची डायरेक्शन दाखवत असतो. लक्षात येते कसा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल यूज करायचा. ऍक्च्युली ही फिंगर पुढे आहे, हे पुढे दाखवता येत नाही म्हणून मी तिरकं दाखवलंय. दिस विल बी लाईक दिस. मॅग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, velocity is in this direction, so this thumb represents the direction of force. म्हणजे बघा हा एरो म्हणजे आपला काय असणार आहे थंब. थंब रिप्रेझेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर फिंगर रिप्रेझेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड अँड मिडल फिंगर रिप्रेझेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी और करंट. आणि मग या रूलचा यूज करून आपण मॅग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करू शकतोय. नाउ लेट्स सी हियर काय होईल बघा. दिस पार्टिकल एंटर्स इन दिस मॅग्नेटिक फील्ड. आणि एंटर झाल्यानंतर फोर्स अप्लाय होणार आहे, लगेच काय एंटर झाल्याच नाहीये. नाउ हियर दिस पार्टिकल इज ॲट दिस पॉइंट. इथं पार्टिकल आलाय. नाउ दिस पार्टिकल एक्सपिरियन्स ए फोर्स अँड दिस फोर्स विल बी क्यू फी बी साइन थिटा. काय फोर्सची व्हॅल्यू आली आपल्याला, क्यू व्ही बी साइन थिटा. आता या फॉर्म्युलाचा विचार करा. इन दिस फॉर्म्युला here phi is velocity and b is magnetic field, so these two quantity has a direction. Velocity and magnetic field direction आहे, so this will be similar to like this a bar cross b bar. What is a bar cross b bar? This is ab sin theta. Now here we can write this as this formula in vector form. If we want to write this formula in vector form, then we can write this as f bar equal to q into phi bar cross बी बार. या इक्वेशन वरून काय लक्षात येतं इथं, फी बार क्रॉस बी बार, फी बार आणि क्रॉस बी बार. फी बार आणि बी बार एकमेकांना परपेंडिक्युलर तर आहेतच, आणि व्ही बार क्रॉस बी बार म्हणजे आपण एक्स वाय झेड ॲक्सिस मध्ये घेतलं असतं तर याच कंडिशन जर एक्स वाय झेड ॲक्सिस मध्ये यूज केल्या. तुम्ही आता फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल कसा यूज करायचा कळालंय, त्यामुळं मी याला थोडं इरेज करतो. ॲक्सिस थ्रू जर दाखवलं आपण याला, ॲक्सिस थ्रू दाखवायचं असेल तर सपोज वी हॅव ए 3 डायमेन्शनल ॲक्सिस सिस्टीम हियर.
and now if consider this is our x, y and z axis. This is negative y axis, negative x and negative z axis. Now here suppose magnetic field is applied in this direction, y direction, b bar. So y axis represents the b bar, x axis is the direction of the velocity of particle, v bar. Then what is the direction of force applied on this particle? Use Fleming's left hand rule. Middle finger means direction of velocity, forefinger means direction of magnetic field. हा ऍक्सिस आतमध्ये आहे असा उभा बरोबर 3 डायमेन्शनल सिस्टीम मध्ये. सो फोरफिंगर इनसाइडला जाणार म्हणजे इकडे म्हणजे ऍक्च्युअली कुठे तर आतमध्ये आहे. This is the direction of velocity and now thumb represents the direction of force. So this is the direction of applied force आणि मग या दोघांचा क्रॉस प्रोडक्ट म्हणजेच v bar cross b bar gives the direction of force which is along the z axis. तिसऱ्या ऍक्सिस च्या along म्हणजे या फोर्स ची डायरेक्शन काय आहे तर v bar cross b bar. वेक्टर फॉर्म मध्ये लिहिलं तर आपल्याला याच्यावरून कळते. नाउ यूज हियर this particle has a force. Now how can we find the direction of this force? Particle is moving in this direction, so this is the direction of velocity. Where is the direction of magnetic field? Inward. So forefinger will be in inward direction, inward forefinger, velocity ikkada, thumb represents the direction of force. Now there is a force on this particle in this direction, F. आता पार्टिकल इकडे जात होता पण त्याला आता आत वरती असा काय फोर्स आहे, upward direction काय अप्लाय झाला आहे फोर्स, and now because of this force its direction changes, its path changes because of this force. Now the velocity is not in this direction, now its velocity is in this direction. आता velocity ची डायरेक्शन चेंज झाली. now here velocity ची डायरेक्शन चेंज झाली मतलब फोर फिंगर मी म्हटलं की हा पार्टिकल आता इथं आलाय. now this particle is here and now the velocity of this particle is now in this direction. पार्टिकल आता इकडे जातोय का, velocity चेंज झाली, सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मिडल फिंगर. velocity इकडे आली, मॅग्नेटिक फील्ड इनवर्डच आहे, फोर्स इकडे थंब आला म्हणजे आता फोर्सची डायरेक्शन थोडी इकडे आली. अगेन फोर्सची डायरेक्शन चेंज झाली की पार्टिकल अजून इकडे काय होणार असा ओढला जाणार, फोर्स इकडे अप्लाय होतोय ना याच्यावरती. velocity चेंज झाली, नाउ दिस पार्टिकल इज ॲट दिस पॉइंट. नाउ दी velocity is in this direction, velocity is upward, magnetic field inward आहे, force will be in this direction, so force will be like this. म्हणजे हा परत इकडे बेंड होणार and like this it moves in a circular path. म्हणजे इकडे आणखी अशी मॅग्नेटिक फील्ड असेल तर पार्टिकलला पाथ कसला आता सर्क्युलर पाथ आला. मीन्स when a charged particle enters in a magnetic field, when a charged particle enters in a magnetic field perpendicular डायरेक्शन न काय झालाय तो एंटर झालाय, कारण इथं मॅग्नेटिक फील्ड अशी आहे, पार्टिकलची व्हेलॉसिटी इज लाईक दिस, मॅग्नेटिक फील्ड इज लाईक दिस, पार्टिकल entering in this direction, so the angle between velocity and magnetic field is perpendicular and this angle 90 degree, and that's why this particle moves or trace a circular path or circular motion in this magnetic field. particle चा path त्या magnetic field मध्ये कसला आहे तो circular, आणि circular कधी if particle enters in a magnetic field by making a 90 degree with the angle of with the direction of magnetic field. परपेंडिक्युलर एंटर झाला असेल तर त्या पार्टिकलचा पाथ जो आहे तो कसा असतो सर्क्युलर, आणि याचं रिझन सांगितलं फोर्सची डायरेक्शन सारखी चेंज होत राहते आणि त्यामुळे त्याचा पाथ जो आहे तो कसा येतो सर्क्युलर येतो. तुम्ही म्हणाल की इथं मॅग्नेटिक फील्ड नसती तर एवढा रिजन मध्ये, तर तो या मॅग्नेटिक फील्ड मधून इजेक्ट झाला असता. म्हणजे आता इथं मॅग्नेटिक फील्डच नाही सपोज या पोर्शन मध्ये. नाउ देयर इज नो मॅग्नेटिक फील्ड इन दिस पोर्शन, आणि मग हा पार्टिकल असा इकडे आला असता, याला पाथ हाच आहे इथं आल्यावर. नाउ देयर इज नो मॅग्नेटिक फील्ड मीन्स नो फोर्स अँड दिस पार्टिकल विल बी इजेक्टेड फ्रॉम द मॅग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन. या डायरेक्शन जो फील्ड मधून बाहेर जाणार निघून, म्हणजे पार्टिकल इकडून एंटर झाला आणि मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये गेल्यावर त्याची डायरेक्शन चेंज झाली, त्यानं सेमी सर्क्युलर पार्ट ट्रेस केला आणि तो
बाहेर परत रिटर्न आला. आपण या कन्सेप्ट वरती न्यूमेरिकल्स जे आहेत, एक्झाम्पल्स भरपूर घेणारे, त्यावेळी मी तुम्हाला कॅल्क्युलेट करून दाखवतो की या सेमी सर्कलची रेडियस वगैरे कशी कॅल्क्युलेट करता येईल. आपल्याला इझिली कॅल्क्युलेट करता येतं. न्यूमेरिकल सॉल्व करताना आपण हे व्यवस्थित डिस्कस करूया. फक्त लक्षात ठेवा की ती मी कंडिशन सांगितली, आणि जर इकडे मॅग्नेटिक फील्ड असेल तर देन आता काय प्रॉब्लेमच नाहीये, फोर्स कंटिन्यू त्याच्यावर अप्लाय होत राहणार आणि याचा पाथ कसा असणार आहे, आता सर्क्युलर असणार आहे. इट ट्रेस ए सर्क्युलर पाथ. जर हा पार्टिकल, इफ दिस पार्टिकल डू नॉट एंटर्स बाय मेकिंग 90 डिग्री अँगल, जर हा परपेंडिक्युलर अँगल बनवून एंटर झाला नसेल तर काय करायचं, त्याच्यासाठी आपण एक पुढचा आर्टिकल स्टडी करणार आहोत, ते त्यावेळी मी तुम्हाला सांगेन याच लेक्चरमध्ये. ओके, नाउ हियर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल यूज कसा करायचा लक्षात आलं. 3 फिंगर्स, मॅग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट अँड द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. लक्षात येतंय, त्या टाइपमध्ये यूज करा. देयर इज वन मोर रूल, राईट हँड पाम रूल. राईट हँड palm rule. This rule is also used to find the direction of force. याही रूलचा यूज केला जातो, पण त्या बेटर मी सांगितलं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल यूज करणं बेटर आहे राईट हँड पाम रूल पेक्षा. कसा आहे हा राईट हँड पाम रूल, यामध्ये जर तुम्हाला डायरेक्शन फाइंड आउट करायचे असेल देन यूज युअर राईट हँड लाईक धिस, स्ट्रेट ठेवायचा असा, पाम स्ट्रेट ठेवा. ओके, या फिंगर्सना थंब परपेंडिक्युलर अँड नाव these fingers straight fingers आहेत, कर्ली नाही म्हटलं मी, राईट हँड थंब रूल नाही म्हणत मी, राईट हँड पाम रूल. अँड नाव these straight fingers shows the direction of magnetic field. सपोज आपण असं म्हटलं की या डायरेक्शननं इकडं मॅग्नेटिक फील्ड आहे. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. देन दिस straight fingers shows the direction of magnetic field and thumb represents the direction of velocity of particle किंवा करंट. velocity किंवा काय करंट, म्हणजे पार्टिकल या डायरेक्शन मोशन मध्ये आहे, मॅग्नेटिक फील्ड इकडे आहे. देन दी परपेंडिक्युलर और नॉर्मल टू दी पाम, किंवा आपला पाम ज्या साईडला आहे, पाम कुठल्या साईडला फेसिंग आहे याचं, ती डायरेक्शन म्हणजे कशाची असते, त्या पार्टिकल वरती असलेल्या फोर्सची. म्हणजे आता मी जर असा पाम प्रेस केला तर चालेल का, बघा मी याला अपोजिट ड्रॉ करतो. सपोज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज लाइक दिस. ओके, नाउ वी हैव टू यूज इट लाइक दिस. फिंगर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ magnetic field and thumb shows the direction of velocity. Now the face of palm is backward, आतल्या साईडला झाला हा फेस पामचा. and if the face is in backward then force is also in backward direction. आणि तो कसा ठरवायचा, टेक ए नॉर्मल टू दिस सरफेस, याला एक परपेंडिक्युलर कन्सिडर करायचा, एक एरो इमॅजिनरी, अँड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. म्हणजे इथं बघा राईट हँड पाम रूल परत सांगतोय कसा यूज करायचा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यूज युअर फिंगर्स अँड थंब. स्ट्रेट फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड, thumb shows the direction of velocity. Then the face of the palm is in the direction of applied force. म्हणजे फोर्स कसा, तर या पामला नॉर्मल, थंब हे खाली गेला असेल, वेलोसिटी इकडे असेल तर फोर्स विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन. या टाइप मध्ये राईट हँड पाम रूल यूज करायचा. पण त्यापेक्षा मला वाटतं बेटर आहे कोणता रूल यूज करणं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. हा रूल यूज करा. याचा यूज करून आपण इझिली फोर्सची डायरेक्शन जी आहे ती फाइंड आउट करू शकतोय. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल की फोर्सची डायरेक्शन कशी फाइंड आउट करायची. लक्षात येतंय. आता यामध्ये काही कंडिशन्स बघूया आपण. इथं by using this formula of force we can derive the definition of magnetic field. magnetic field ची डेफिनेशन आणि त्याचं युनिट जे आहे ते आपण डिराइव्ह करणार आहोत. magnetic field ची डेफिनेशन म्हणजे काय, here we have a formula for magnetic force, F equal to, what is the formula, charge velocity magnetic field into sin theta. now we consider here our charge has a unit charge. okay, magnitude of the charge is a unit 1 coulomb. velocity has a unit value 1 meter per second. magnetic field B आहे तीच ठेवलं मी, and here theta is 90 degree. म्हणजे तो परपेंडिक्युलर डायरेक्शन ना मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये काय होतोय, एंटर होतोय. now if we use this value in this equation then we get this as
Q has one value, velocity has 1, sin 91, therefore F equal to B. F equal to काय B. आणि मग याच्यावरून मॅग्नेटिक फील्डची डेफिनेशन सांगू शकतोय. मॅग्नेटिक फील्ड कॅन बी डिफाइंड ॲज द मॅग्नेटिक फोर्स ॲक्टिंग ऑन ए युनिट चार्ज when it moving with a unit velocity perpendicular to the direction of magnetic field. त्याला आपण काय म्हणू शकतोय मॅग्नेटिक फील्ड. लक्षात येते या टाइप मध्ये मॅग्नेटिक फील्डला डिफाइन केलं जाऊ शकतं. नाउ हाऊ टू फाइंड द SI युनिट ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड बाय युजिंग दिस कन्सेप्ट. आता या सगळ्या फॉर्म मध्ये मी या व्हॅल्यूज यूज करतो. F इक्वल टू चार्जची व्हॅल्यू काय आहे 1 कुलॉम इनटू velocity has 1 मीटर पर सेकंड, मॅग्नेटिक फील्ड ओके सॉरी फोर्सची व्हॅल्यू नाही, आपण मॅग्नेटिक फील्डचं युनिट तयार करणार आहे. सो फॉर दॅट फर्स्ट कन्वर्ट दी फॉर्म्युला फॉर मॅग्नेटिक फील्ड. फॉर मॅग्नेटिक फील्ड फॉर्म्युला विल बी F अपॉन Q V sin theta. This is the formula for magnetic field. Now use the symbols. F ला युनिट काय न्यूटन पर मीटर. This is the unit used for force. Now for charge the unit is coulomb, velocity meter per second and sin theta. Theta तर 1 व्हॅल्यू घेतली आपण, सगळ्या व्हॅल्यू युनिट व्हॅल्यूज घेतोय मी इथं. ओके नाउ हियर न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर व्हॅल्यू काय आहे लक्षात येते तुमच्या. आता या व्हॅल्यूज मी यूज केल्या, फोर्सच्या व्हॅल्यूज यूज केल्या आणि मग सॉरी यामध्ये चुका करतोय मी, फोर्सचं युनिट फक्त न्यूटन आहे. ओके टॉर्क साठी न्यूटन पर मीटर घेतो आपण. आता यामध्ये फोर्स हॅज युनिट न्यूटन, कुलॉम, मीटर पर सेकंड. नाउ सी इन दिस डाय हियर व्हाट इज कुलॉम पर सेकंड. करंट मीन्स व्हाट, करंट इज द चार्ज पर युनिट टाइम and it has a unit coulomb per second. लक्षात येत आहे म्हणजे हे कुलॉम पर सेकंड इज सिमिलर टू एम्पियर. कुलॉम पर सेकंड हे सिमिलर कशाला आहे एम्पियर. अँड नाउ द रिमेनिंग युनिट विल बी मीटर, न्यूटन आहे इथं. सो वी कॅन राईट दिस ॲज न्यूटन पर एम्पियर मीटर. न्यूटन पर एम्पियर मीटर, दिस इज द SI unit used for magnetic field and we take a derived unit for this combination and we call it as a Tesla. What is this unit? It is a Tesla. Symbolically it is represented by capital T. Capital T means Tesla आणि टेस्लाची डायमेन्शन तुम्हाला या फॉर्म्युल्यावरून याच्यावरून तुम्हाला तयार करायचे आहेत. दिस इज द युनिट युज्ड फॉर मॅग्नेटिक फील्ड. टेस्ला कॅपिटल T सिम्बॉल यूज करा किंवा गॉसही युनिट यूज केलं जातं. 1 टेस्ला किंवा 1 गॉस म्हटलं आपण. 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला. 1 गॉस म्हणजे किती टेस्ला मॅग्नेटिक फील्ड 10⁻⁻4 टेस्ला. आणि म्हणून आपण मॅग्नेटिक फील्ड साठी कोणता युनिट यूज करतो टेस्ला. ते याच्यावरून डिराइव्ह करता येऊ शकतं हे मी सांगितलं आणि यावरून तुम्हाला डायमेन्शन्स लक्षात येतील या फोर्स साठी आपण काय यूज करू शकतोय. नाउ व्हॉट इफ we consider both the fields electric and magnetic fields. काय होईल जर दोन्ही फील्ड एका वेळी प्रेझेंट असतील तर. म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड तर आहेच प्लस देर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो. नाउ हियर आहे डायग्राम मध्ये कन्सिडर करा. हियर दिस इज अवर मॅग्नेटिक फील्ड अँड देर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो. दोन्ही फील्ड एका वेळी प्रेझेंट आहेत. आता मॅग्नेटिक फील्ड आहे आणि इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. नाउ बोथ दिस फील्ड अप्लायज द फोर्स ऑन दिस चार्ज. या चार्ज वरती दोन्ही फील्ड काय अप्लाय करतात फोर्स. मग आता इथं फोर्स 2 झाले. नाउ फर्स्ट कन्सिडर द इलेक्ट्रिक फोर्स Fe bar इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्म्युला ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. इट विल बी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड Fe bar. And what is the formula for magnetic force? Magnetic field is also applies the force on this charge and that force will be Fm bar equal to Q into actually formula काय लिहिला होता आपण QVB sin theta, but this VB sin theta can be written as in vector form. It will be V bar cross B bar. So this is the magnetic force and now both these forces are applied on this particle and that's why we take the common force F. Total force applied on the particle F will be QE bar
plus Q into phi bar cross B bar, or we can write this as take Q common and in bracket we will write this as E bar plus phi bar cross B bar. And now this is the force or total force on a charge if both field present, दोन्ही field असतील इथं present, electric and magnetic field, then this amount of force is applied on this charged particle. लक्षात येतंय काय? सिंपल आहे. And we call such force as Lorentz force. या फोर्सला कसला फोर्स म्हणायचं? दिस इज अवर लॉरेन्स फोर्स. लॉरेन्स फोर्स म्हणजे कसला फोर्स? फोर्स applied by both electric and magnetic fields when it passes through both the fields. फोर्सचा फॉर्म्युला आहे इथं सिंपल आहे आणि याचा यूज करायचा आहे आपल्याला. लक्षात ठेवा डायरेक्शन्स यूज करावे लागतात. दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय पार्टिकल ऑन when it passes through both the fields. ओके, लक्षात येतंय? या टाइप मध्ये आपण याला म्हणणार आहे कसला फोर्स? दिस इज अवर लॉरेन्स फोर्स. ओके, म्हणजे आपण फोर्स रिलेटेड कन्सेप्ट डिस्कस करतोय. बऱ्याचशा कंडिशन छोट्या छोट्या मी सांगितलेल्या आहेत, त्या व्यवस्थित लक्षात ठेवा. आपण आता याच कन्सेप्ट वरती दोन सिंपल न्यूमरिकल्स बघणार आहोत, याला कसं यूज करायचं. ओके, नाउ लेट्स सी द न्यूमरिकल्स ऑन दिस कन्सेप्ट. I write here two examples. First example is alpha particle is projected vertically upward with a speed of 3 × 10⁴ km per second in a region where a magnetic field of magnitude 1 Tesla exists in the direction south to north. Find the magnetic force that acts on the particle. Now here magnetic field is in the direction of south to north. आता साऊथ टू नॉर्थ दाखवायचं. सपोज मी या टाइप मध्ये डायरेक्शन दाखवतो. 3 डायमेन्शनली आपल्याला दाखवता येत नाही, त्यासाठी मी या टाइप मध्ये थोडं डायरेक्शन कन्सिडर केला. सपोज ईस्ट वेस्ट किंवा असं कन्सिडर करा. सपोज दीज आर द डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट साऊथ अँड नॉर्थ. ओके, नाव हिअर म्हणजे ह्या डायरेक्शन अशा झाल्या, अशा 2 डायरेक्शन आणि अशा 2 डायरेक्शन. आता इथं पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड व्हर्टिकली अपवर्ड, म्हणजे पार्टिकल असा सरळ आपण वरती अपवर्ड या डायरेक्शनने काय केलाय? प्रोजेक्ट केलाय. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. व्हाट इज दिस डायरेक्शन? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी and here velocity is given phi equal to 3 × 10⁴ किलोमीटर आहे. मीटर केलं की परत आणखी +3 येईल आणि हे 7 मीटर पर सेकंड होईल. Magnetic field is given also. Magnetic field is in the direction south to north. South to north म्हणजे हा axis. Therefore, this is the direction of magnetic field. And magnetic field is given. It is 1 Tesla. Now here, find the force that acts on the particle. Force calculate करायचा आहे. Now what is the formula for magnetic force? Force equal to QVB sin theta. Then what is sin theta here? साइन थीटाची व्हॅल्यू काय असेल? साइन थीटा इज द अँगल बिटवीन वेलोसिटी अँड डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. नाउ वेलोसिटी इज अपवर्ड नॉर्थ. लक्षात येते हे अपवर्ड आहे, डायरेक्शन इकडे आहे. सो अँगल बिटवीन दिस टू इज 90. सो हियर थीटा इज 90 डिग्री. And what about Q? Q is the charge on proton. What is this? Sorry, alpha particle. Alpha particle means helium nucleus with both electron removed, म्हणजे डबली आयनाइड त्याला म्हणतो आपण. अल्फा पार्टिकल हा चार्ज 2e. 2e म्हणजे त्यात 2 प्रोटॉन्स असतात. पॉझिटिव्ह चार्ज असतो हा आणि त्यामुळं याला आपण 2 × चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज 1.6 × 10⁻19. सो दिस चार्ज विल बी 3.2 × 10⁻19 कुलॉम. दिस इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल. कॉन्स्टंट आहे जसं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वरती फिक्स चार्ज आहे तसा हा अल्फा पार्टिकलचा चार्ज. ओके, सो दिस इज द चार्ज. अँड नाउ इफ वी यूज सच व्हॅल्यूज, चार्ज विल बी 3.2 × 10⁻19. velocity is 3 × 10⁻7. मॅग्नेटिक फील्डची व्हॅल्यू 1 आहे आणि sin 90 ची व्हॅल्यू 1 येईल. म्हणजे इथं काय येणार बघा 3.2 × 3. दिस व्हॅल्यू विल बी, याचा आन्सर जे येतंय आपल्याला ते आन्सर येतंय 9.6 ×
10 raised to 9.6 into 10 raised to सॉरी इथं -7 लिहिलं मी, +7 आहे. ओके, आणि 19 मधून 7 गेलं तर काय राहिलं व्हॅल्यू 10 raised to -12 न्यूटन. सो दिस अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस पार्टिकल. या पार्टिकल वरती हा एवढा फोर्स काय होतो इथं अप्लाय होतोय. म्हणजे आपल्याला इथं डायरेक्शनही घेता आल्या पाहिजेत, कोणत्या डायरेक्शननं फोर्स वगैरे आहे, कोणत्या डायरेक्शनने इथं फोर्स असेल सांगा. व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी अपवर्ड, फोर फिंगर इनवर्ड, थंब इकडं आला म्हणजे कोणाच्या डायरेक्शन. बघा इथं हे फोर फिंगर म्हणजे इकडं घेऊ नका, हा ऍक्सिस इकडं आहे का? दिस इज नॉट द ऍक्सिस. ही डायरेक्शन म्हणजे ऍक्च्युली इनवर्ड आहे, हे अशी डायरेक्शन आपण घेतोय. सो फोर फिंगर विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन, वेलॉसिटी इज अपवर्ड. सो थंब रिप्रेझेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आणि इकडचा फोर्स म्हणजे वेस्ट. सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन वेस्ट डायरेक्शन. वेस्ट साईडला काय होतोय हा फोर्स इथं अप्लाय होतोय. या टाइपमध्ये डायरेक्शनही सांगता येते आपल्याला या फोर्सची. नाउ सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. ए लॉंग स्ट्रेट वायर ए बी कॅरीज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर. मी ड्रॉ करतो इथं. सपोज दिस इज अवर लॉंग स्ट्रेट वायर. आणि लक्षात ठेवा लॉंग फक्त वायर आला वर्ड तर ती फायनाईट, पण जर लॉंग वर्ड आला कुठल्याही क्वेश्चन मध्ये तर त्याला इनफायनाइटली लॉंग ही कंडिशन अप्लाय करायची. सो हियर दिस इज अवर वायर ए बी. लॉंग वायर आहे म्हणजे इनफायनाइटली लॉंग आहे. कॅरीज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर. सो हियर आय विल बी 4 एम्पियर. ए प्रोटॉन पी ट्रॅव्हल्स ॲट 4 into 10 raised to 6 मीटर पर सेकंड पॅरलल टू दी वायर. वायरला पॅरलल तो ट्रॅव्हल होतोय म्हणजे मोशन मध्ये आहे. 0.2 मीटर फ्रॉम इट. म्हणजे असं समजूया की आपण इथं प्रोटॉन आहे, पी पॉइंट समजायला, आणि याचं वायर पासून डिस्टन्स किती आहे 0.2 मीटर. अँड इट दिस पार्टिकल इज इन मोशन अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट अपवर्ड आहे तर याला डायरेक्शन डाउनवर्ड घेतो मी. अँड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी ऑफ दिस प्रोटॉन. आणि वेलॉसिटी गिवन आहे, वेलॉसिटी इज 4 into 10 raised to 6 meter per second. Okay, and now we have to calculate the force which the magnetic field of current exerts on the proton. या प्रोटॉन वरती असलेला फोर्स कॅल्क्युलेट करायचा आणि डायरेक्शन ही सांगायची आपल्याला. फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल. पार्टिकल वरती फोर्स कधी अप्लाय असतो? मोशन मध्ये आहे, बरोबर आहे. बट वेअर इज द मॅग्नेटिक फील्ड? मॅग्नेटिक फील्ड कुठं आहे इथं? देयर इज अ मॅग्नेटिक फील्ड विच इज इंड्युस्ड because of this current which passes through this conductor. कंडक्टर मधून करंट पास केला की त्याच्या सराउंडिंग स्पेस मध्ये काय तयार होते? मॅग्नेटिक फील्ड. वी नो अबाउट दिस. अँड फॉर अपवर्ड करंट यूज राईट हँड थंब रूल. डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड इज लाईक अँटी क्लॉकवाइज. आउटवर्ड येईल इकडं आणि इकडून इनवर्ड. सो ॲट दिस पॉइंट डायरेक्शन कशी घेतो आपण? जर कर्व असेल तर फॉर कर्व्ड मॅग्नेटिक फील्ड वी टेक ए टँजेंट. and therefore here direction of, आता हे अपवर्ड नाहीये, एरो दाखवताना प्रॉब्लेम होतोय. दिस सर्कल इज लाईक दिस, म्हणजे सर्कल आतमध्ये जाणार आहे. सो दिस विल बी इनवर्ड. मी थोडं तिरकं त्यासाठी दाखवतो. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. म्हणजे हा एरो कुठं आहे ऍक्च्युली? आतमध्ये. टँजेंट जर त्या सर्कलला ड्रॉ केला आपण इथं तर तो आतमध्ये जाणार आहे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी. अँड देन वी कॅन कॅल्क्युलेट. आता इथं हा आतमध्ये मॅग्नेटिक फील्ड आहे, वेलॉसिटी इकडे आहे. अँगल बिटवीन दिस टू फील्ड्स दिस व्ही बार अँड बी बार इज 90 डिग्री. अँगल मिळाला, करंट माहित आहे, वेलॉसिटी माहित आहे, राहिलं काय बी. देन व्हॉट इज मॅग्नेटिक फील्ड? मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. मग यूज करा फॉर्म्युला फॉर मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफायनाइटली लॉंग करंट कॅरिंग कंडक्टर. व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर दिस? μ0 I upon 2 pi r. यूज व्हॅल्यूज. μ0 ची व्हॅल्यू 4 pi into 10 raised to -7 into current is 4 divided by 2 pi into r is 0.2. and now we can calculate the magnetic field. pi cancel होईल. 2 4 2 8 8 into 10 raised to -7 divided by 0.2 टेस्ला म्हणा. This is the magnetic field due to a current carrying conductor. किती येत असेल मॅग्नेटिक फील्ड ही? काय येईल बघा मॅग्नेटिक फील्ड जर आपण कॅल्क्युलेट केली इथं 8 डिवाइडेड बाय 0.2. 8 डिवाइडेड बाय 0.2 इट विल बी, याला आपण 80 डिवाइडेड बाय 2 करू शकतोय इंटू 10 raised to -7. आणि मग हे 40 येईल.
4 केलं तर 10⁻⁻⁶ टेस्ला. सो दिस इज द मॅग्नेटिक फील्ड ॲट पॉइंट P ड्यू टू दिस वायर. आता फील्डही मिळाली. नाउ वी कॅन कॅल्क्युलेट दी फोर्स. फोर्सचा फॉर्म्युला QVB sin θ. यूज व्हॅल्यूज. व्हॉट इज द चार्ज? चार्ज प्रोटॉन आहे. चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 into 10⁻⁻⁹ given नाही, but this is a universal constant. Into velocity. What is velocity? Velocity is 4 into 10⁻⁶. What is magnetic field? 4 into 10⁻⁻⁶. And sin theta sin 90 आहे, and sin 90 will be 1. And if we solve this, we get the value of force, and this force will be 2.56 into 10⁻⁻18. फोर्सची व्हॅल्यू काय येते या सोडवलं तर 2.56 into 10⁻⁻18 न्यूटन. दिस इज अमाउंट ऑफ फोर्स is applied on that proton. What is the direction of this force? या फोर्सची डायरेक्शन काय असेल सांगा मला इथं. डायरेक्शन कशावरून कळते आपला? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. नाउ यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. मिडल फिंगर वेलोसिटी, फोर फिंगर मॅग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मॅग्नेटिक फील्ड, डाउनवर्ड ला वेलोसिटी. सो थंब रिप्रेझेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो द फोर्स विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन. या डायरेक्शनला असा इकडे काय मिळतो आपल्याला? फोर्स मिळतो. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए प्रोटॉन.